श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादं भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादरायणं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने 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 व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः उकारस्त्वन्धकारो वै ओङ्कारस्वन्दकारो वै उकारस्तन्निवर्तकः ओङ्कारस्वनिवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वा अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॐ भद्रं भद्रं कर्णेभिः कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः यशेम देवहितं देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति न स्वस्ति न इन्द्रो इन्द्रो वृद्धश्रवाः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति न नः पूषा पूषा विश्ववेदाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न स्वस्ति साक्षो अरिष्टने नस्ताक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगात् अवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगात् यतयच्छुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमृज्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशीरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य शिष्य आश्वलायनः गुरु परमेष्ठिनं प्रजापति બ્રહ્માજી અને આશ્વલાયને કીધું બ્રહ્મ વિદ્યામ અધીહિ જે બ્રહ્મ વિદ્યામ સર્વશ્રેષ્ઠ છે જે બ્રહ્મ વિદ્યા અત્યંત રહસ્યમય છે જે બ્રહ્મ વિદ્યા મહાન પુરુષો વડે સેવવામાં આવી છે તે બ્રહ્મ વિદ્યા અધીહિ મને આપ ભણાવો અને એનું ફલ કથન કહ્યું તો કે યયા જે વિદ્યા વડે અચિરાત જરા પણ સમયના વિલંબ વગર સર્વમ પાપમ વ્યપોહ્ય બધા જ પાપોનો નાશ પાપ અને પુણ્યનો નાશ થઈ પરાત પરમ પુરુષમ વિદ્વાન યાતિ જ્ઞાની છે એ પરાત પરમ પુરુષમ યાતિ એ માયાથી પણ શ્રેષ્ઠ ચૈતન્ય તત્વ છે એને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે જવાબ આપવામાં પિતામહશ્ચ ઉવાચ બ્રહ્માજી છે એ બોયલા અવૈહીનો અર્થ થાય એ બ્રહ્મ વિદ્યા છે જે ગૂઢ છે પ્રાપ્ત થઈ શકે પણ કોનાથી તો એણે કીધું કે શ્રદ્ધા ભક્તિ ધ્યાન યોગાત શાસ્ત્રને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે ગુરુ પ્રત્યે શાસ્ત્ર પ્રત્યે આદર પ્રેમ એ ભક્તિ અને જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ માટેની તૈયારી અને જ્ઞાનનિષ્ઠ થવાની જે તૈયારી છે એને કહેવામાં આવે છે ધ્યાન યોગાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને ગઈકાલે આપણે આ મંત્ર જોયો તો ન કર્મણા ન પ્રજયા
ધનેન ત્યાગે નૈકે અમૃતત્વમાનશુઃ. તો આપણે જોયું હતું કે એકે અમૃતત્વમાનશુઃ, કોઈ વિરલા છે, કોઈ મહાત્માઓ છે, અમૃતત્વ મુક્તિ ને એણે શું કરી છે તો કે પ્રાપ્ત કરી છે. કેવી રીતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી તો કે ન કર્મન, કર્મથી મુક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, ન પ્રજયા, પ્રજાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, ન ધનેન, ધન વડે પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો શું જોઈએ? ત્યાગેન, માત્ર ત્યાગથી જ. અને કેવો ત્યાગ? તો મનથી ત્યાગ. મનથી ત્યાગ એટલે ગીતાજીમાં શરૂઆતમાં શંકરાચાર્યે કીધું છે કે આપણા મનમાં શું હોય તો કે અહમ એષામ મમ એતે. આનું નામ શું છે તો કે સંસાર. આટલો જ વાક્ય. હું આ બધાનું છે, આ બધા મારા સગાવાલા છે, મૂકીને હું ક્યાંથી આવું? અને એ તે આ બધા છે એ મારા જ. આનું એ મનમાંથી નીકળી જાય એને કહેવાય ત્યાગ. એટલે કે એનાથી જ અમૃતત્વ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. અને છેલ્લું જે આપણે જોયું હતું કે પરેણ નાકમ નિહિતં ગુહાયામ. પરેણ નાકમ, પરેણનો અર્થ થાય એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ. અને કોનાથી તો કે નાકમ. નાકમની અંદર આપણે જોયું હતું કે મૂળ શબ્દ છે કમ. કમનો અર્થ થાય સુખમ. કમનો અર્થ થાય સુખમ, જ્યાં સુખ નથી. સુખનું વિરોધી અકમ નો અર્થ થાય દુઃખ. જ્ઞાનનો વિરોધી અજ્ઞાન, વિદ્યાનો વિરોધી અવિદ્યા. એવી રીતે કમનું વિરોધી શું તો કે અકમ. અકમનો અર્થ શું થાય તો કે દુઃખ. પણ ન અકમ, જ્યાં ક્યારે પણ દુઃખ નથી એને કહેવાય નાકમ. એટલે કે નાકમનો અર્થ થાય સર્વદા જ્યાં સુખ છે એને કહેવાય સ્વર્ગ. એટલે કે ખરેખર નાકનો અર્થ થાય જ્યાં હંમેશા સુખ છે, જ્યાં દુઃખ નથી, સ્વર્ગ. પરેણ નાકમનો અર્થ થાય એ અમૃતત્વ કેવું છે તો કે એ સ્વર્ગના સુખથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે તો આપણને એમ થાય કે સુખ ક્યાં હશે, કઈ જગ્યાએ હું શોધું? તો એને કીધું કે નિહિતમ ગુહાયામ. એ જે સુખ છે એ બીજે ક્યાંય નથી. નિહિતમનો અર્થ થાય સ્થિતમ, એ રહેલું છે. ક્યાં રહેલું છે તો કે ગુફામાં. કઈ ગુફામાં તો કે હૃદય ગુહાયામ. અને હૃદય ગુહાનો અર્થ શું થાય તો કે બુદ્ધિ. આપણે એમ કહીએ ને કે આંખ ચક્ષુ એ ઇન્દ્રિય છે, પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કઈ જગ્યાએથી, ક્યાં સ્થાનથી, ક્યાં ગોલકથી એ બહાર નીકળે તો આપણે એમ કહેવાય કે સ્થૂળ ચક્ષુ. સ્થૂળ ચક્ષુ જે આંખ છે ત્યાંથી આ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું શું છે તો કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું ગોલક સ્થાન કયું તો કે સ્થૂળ ચક્ષુ. એવી રીતે કર્ણેન્દ્રિય સાંભળવાની શક્તિ છે, એક એનું ગોલક કે એનું સ્થાન કયું એટલે આપણે કહીએ કે આપણા સ્થૂળ કાન. એવી જ રીતે પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ગોલક આપણને ભગવાને સ્થૂળ શરીરમાં આપ્યા છે. પણ સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર અંતઃકરણ છે, એ અંતઃકરણનું ગોલક કયું? મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારનો, તો એનું ગોલક છે હૃદય. સાયન્સ કહે છે કે બુદ્ધિ છે એ આપણા બ્રેઇનમાં છે, એટલે કે મગજમાં છે. શાસ્ત્ર કહે છે હૃદયમ ગુહાયામ. એટલે આપણી બુદ્ધિની અંદર આ સ્વર્ગથી પણ પરમ સુખ છે એ રહેલું છે. અને ત્યાં છે શું છે તો કે પ્રકાશતે વિભ્રાજતે નો અર્થ થાય એ પ્રકાશે છે. એ જ સુખ જે સર્વદા સુખ છે એ આની અંદર જ પ્રકાશે છે. કોણ જોઈ શકે છે એને? એટલે કીધું કે યતય, જે અત્યંત યત્ન કરે છે પોતાના જીવનની અંદર, સતત ઉપાસના કરે કે પ્રયત્ન કરે. એટલે યત્નશીલાનો અર્થ છેલ્લે આપણે જરાક ઝડપથી જોયો હતો, એનો અર્થ થાય સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી. જેણે પોતાના જીવનની અંદર
શિસ્તપૂર્વક વિવેક વૈરાગ્ય શમદમાદિ ષટક સંપત્તિ જે ઉતારી છે એવા વ્યક્તિને કહેવાય યતિ. યતિનો અર્થ કોઈ પણ પંથના કોઈ મહારાજ નહીં. યતિનો અર્થ થાય પ્રયત્ન કરવાવાળી વ્યક્તિ. યતિ યત ક્રિયાપદમાંથી આવે છે. યતનો અર્થ થાય પ્રયત્ન કરવો. એમાં પ્ર લગાડ્યું એટલે પ્રયત્ન થઈ ગયું. એટલે જે પ્રયત્ન કરતા હોય, પોતાની જિંદગીમાં મહેનત કરતા હોય, ખાસ કરીને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા, એ બધાને કહેવાય યતિઓ. તો એ કેવા છે તો કે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન. એ ઉપરાંત ઘણી બધી ઉપાસનાઓ અનુષ્ઠાનો એણે પોતાના જીવનમાં કર્યા છે, એટલે કે ઉપાસનશીલાહ. અને ત્રીજું યતિનો અર્થ કેવો થાય તો કે એણે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રવણ કર્યું છે શાસ્ત્રનું, પછી પાછા ચોપડા બંધ નથી કરી દીધા, બીજે દિવસે જ ખોલે એમ નથી. પછી એ શાસ્ત્ર ઉપર સતત એણે મનન કર્યું છે, અને મનન કરી અને પછી નિધિધ્યાસન કર્યું છે. એવા વ્યક્તિઓ છે એ જે અંદર રહેલી જે ચૈતન્ય તત્વ જે સર્વદા સુખરૂપ છે, વિશંતિનો અર્થ થાય સાક્ષાત કરોથી, અપરોક્ષી કરોથી. એવી રીતે એ જ્ઞાનીઓ છે એને પ્રાપ્ત કરે છે. યતિઓ, જ્ઞાનીઓ, ઉપાસકો એ સર્વદા નાકમ સુખ છે હૃદય ગુહામાં પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે આટલું ગઈકાલે જોયું હતું. હવે એના પછીનો જે અત્યંત ફેમસ મંત્ર છે, અને એ છે વેદાંત વિજ્ઞાન સુનિશ્ચિતાર્થાઃ સંન્યાસયોગાઃ. સંન્યાસયોગાત, અહીંયા છે યોગાત, યતયઃ શુદ્ધ સત્વાઃ તે બ્રહ્મલોકે તુ પરાંત કાલે પરામૃતાત પરિમુચ્યંતિ સર્વે. ફરીવાર યતઃ શબ્દ યતિનું બહુવચન છે યતયઃ. અર્થ એ જ થાય યત્નશીલાઃ મુનયઃ, જે અત્યંત પોતાના જીવનની અંદર એક જ ગોલ, એક જ ધ્યેય, અને કયું તો કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, અથવા એક જ ગોલ, એક જ ધ્યેય કયું તો કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ. એવા મુનયઃ એટલે ફરીવાર એ સાધન ચતુષ્ટય અમે કહ્યું. એ લોકો પછી શું કરે છે તો કે એ બધા શુદ્ધ સત્વાહ, એનું ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું છે. પણ કેવી રીતે શુદ્ધ થયું? એટલે લખ્યું કે સંન્યાસ યોગાત. જેવું સંન્યાસ યોગ આવે એટલે માણસોના મનમાં એમ થાય કે સંન્યાસનો અર્થ થાય ભગવા કપડાં. એટલે સંન્યાસનો અર્થ બે પ્રકારનો થાય. પેલો સંન્યાસનો અર્થ થાય ત્યાગ. ત્યાગેન અમૃતત્વમ અથવા ત્યાગાત. ત્યાગથી માણસોનું શું થાય તો કે શુદ્ધ સત્વ. પણ ત્યાગ કેવો તો મેં લખ્યો છે કે મનસઃ ત્યાગ. મનથી ત્યાગ કરો એને કહેવાય. અને મનથી શું ત્યાગ કરવું તો કે આપણી આસક્તિ અને આપણો બીજા પ્રત્યે રહેલી નફરત, ધિક્કાર, ઘૃણા, એ મનમાંથી જે ત્યાગ થાય એને કહેવાય સંન્યાસ. સંન્યાસ અર્થ થાય છોડી દો. અને ગીતાજીની અંદર આપણે ઘણીવાર જોયું છે, ભગવાને 3જો અધ્યાય 30મો શ્લોક, એની અંદર ભગવાને આ જ કહેવાય ને શબ્દ વાપર્યો છે, મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય અધ્યાત્મચેતસા નિરાશીઃ નિર્મમઃ ભૂત્વા વિગતજ્વરઃ યુધ્યસ્વ. આ કર્મયોગનું કેપ્સ્યુલ છે. કોક એમ કે કર્મયોગને ટૂંકમાં સમજાવવો હોય તો કેવી રીતે સમજાવો? એટલે ભગવાને કીધું અધ્યાત્મ ચેતસા, વિવેક વાપરો. એને કહેવાય અધ્યાત્મ ચેતસા. કેનો વિવેક? ધર્મ અધર્મ, નિત્ય અનિત્ય, જડ ચેતન, પાપ પુણ્ય, સારું ખરાબ, એ બધાનો વિચાર. કે અનિત્ય કર્મ નિત્ય મોક્ષ આપે, એ બધા વિચાર, એને કહેવાય વિવેક. એ વિવેક કર્યા પછી માણસોએ શું કરવું જોઈએ? એટલે ભગવાને કીધું સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય.
તારે બધા જ કર્મો છે એ મને અર્પણ કરવાના. અહીંયા સંન્યાસનો અર્થ એવું નથી છોડી દેવા. સંન્યાસનો અર્થ થાય તારી પાસે નથી રાખવાના, અર્પણમ કૃત્વા. તારે શું કરવાની જરૂર છે તો કે તું એને અર્પણ કરી દે. કોને? તો કે મયી એટલે કોણ? તો કે ઈશ્વરે. એટલે કે બીજું મુદ્દો કર્મયોગનો, બધા જ કર્મો છે એ ઈશ્વરને અર્પણ કર. પછી નિરાશી, કર્મફળ આશા રાખ્યા વગર, એને કહેવાય નિરાશી. કર્મફલસ્ય આસક્તિમ કહેવાય ને કે ગત્વા, એને છોડીને. પછીનો શબ્દ છે નિર્મમઃ, મનથી ત્યાગ કરવાનો, મમકાર ત્યાગ. આ કર્મ મેં કર્યું છે તો ફળ કોનું છે તો કે મારું. નિર્મમઃ નો અર્થ થાય મનથી આ છોડી દે. અને વિગત જ્વર, તાવ. વિગતનો અર્થ થાય જતો રહેવું. મનની અંદર જાત જાતના સંતાપ હોય. મેં આ કર્યું હોત તો કેવું સારું હતું, મોડા જાગ્યા, વહેલા જાગ્યા હોત ને વેદાંતનો શ્રવણ કર્યું હોત તો કેવું સારું હતું. જાત જાત. જ્વરનો અર્થ થાય મનથી સંતાપ કાઢી અને ભગવાને કીધું યુદ્ધસ્વ, કર્મ કરું, તું તારું કર્મ કર. એનું નામ શું છે તો કે સંન્યાસ યોગ. અને બીજો ભગવાને સંન્યાસ માટે કયો શબ્દ વાપર્યો છે તો કે એ જ ગીતાજી 5મો અધ્યાય 3જો શ્લોક. જ્ઞેયઃ સ નિત્ય સંન્યાસી. તમારે એ વ્યક્તિને કાયમ માટે સંન્યાસી માનવી. યહ ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતી. જે ક્યારે પણ કોઈ પણને ઈચ્છા નથી કરતા અને ક્યારેય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતા. એટલે જ રાગ દેશ ત્યાગ, એનું નામ સંન્યાસ. ગૃહસ્થીઓ અને મોટા ભાગના માણસો ગૃહસ્થી જોઈએ તો ગૃહસ્થી માટે સંન્યાસ યોગનો અર્થ થાય રાગ દ્વેષ ત્યાગ, મમકાર ત્યાગ. એક સંન્યાસ યોગાતનો અર્થ આ થાય અને બીજો સંન્યાસ યોગાતનો અર્થ સંન્યાસીઓ માટે. એટલે કે બીજો સંન્યાસનો અર્થ થાય મનસઃ ત્યાગ તો જોઈએ જ. સંન્યાસીમાંય કંઈ અંદર તો રાગદ્વેષ તો ન જોવા જોઈએ. અને પ્લસ વિધિવત બધાનો ત્યાગ. શરીરથી પણ ત્યાગ, મનથી ત્યાગ અને વિધિવત એટલે સ્થૂળ શરીરથી ત્યાગ. સ્થૂળ શરીરથી બધું જ છોડી દેવું. એવું છે જ કે સંન્યાસ લીધા પહેલાં 7 પેઢીનું તર્પણ, આપણા સહિત 7 પેઢી. એનો અર્થ કે હવે હું એકય કર્તવ્ય કર્મમાંથી બંધાયેલો નથી કે બંધાયેલી નથી. પોતાનું પણ તર્પણ કરી દેવામાં આવે. અને તર્પણ માણસો ક્યારે કરે? માણસ મરી જાય ત્યારે પછી તર્પણ થાય. સંન્યાસીઓ છે જીવતા જાગતા પોતાના શરીરનું તર્પણ કરી દે. એટલે જ આ જે સંન્યાસીઓનું શરીર છે એ શરીર નથી, શરીર વગરના છે. એટલે માણસો એને શું કહે તો કે ભૂત કહે. એટલે ભૂતને કોઈ સારા પ્રસંગમાં કોઈ આમંત્રણ ન આપે. એટલે લગ્ન પ્રસંગમાં સંન્યાસીઓ એલાઉડ નથી, કારણ કે એને બધું ત્યાગ્યું છે. આશીર્વાદ આપવા બીજા આગળ પાછળના પ્રસંગે જઈ શકે, પણ મંડપમાં આ કારણ કે બધું ત્યાગી, ઇવન શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે એટલા માટે. એને કહેવાય વિધિવત ત્યાગ. બધું જ છોડી દેવું, વિધિવત ત્યાગ. એનું નામય સંન્યાસ યોગાત. એનો બીજો અર્થ છે વિવિદિશા સંન્યાસ. વેદિતુમ ઈચ્છા, હું કોણ છું એ જાણવાની ઈચ્છા માટે થઈ અને છોડવું, એને કહેવાય વિવિદિશા સંન્યાસ. અને આવા માણસો માટે, જેને છોડી દીધું છે એના માટે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ વિના અન્ય કર્તવ્યમ ન વિદ્યતે. આવી વ્યક્તિઓ માટે માત્ર ઈશ્વર પ્રાપ્તિ અથવા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સિવાય એના જીવનની અંદર બીજું કોઈ મુખ્ય કામ હોતું જ નથી. એવાને કહેવાય સંન્યાસ યોગ. સંન્યાસની અંદર આમ તો મેં ઘણી વાર કીધું 3 શબ્દ છે. પેલું છે સમ, બીજું છે ની અને ત્રીજું છે આસ. સમનો અર્થ થાય વિચારીને, પ્રોપરલી. નીનો અર્થ થાય નિશ્ચયેન.
સમજણપૂર્વક ને આસનો અર્થ થાય છોડી દેવું. ત્યાગ. સમ એટલે કે સમ્યક સમજીને વિચારીને મનમાં નિશ્ચય કરી અને છોડી દેવું. બધા જ પ્રકારનું કર્તવ્ય, બધા જ પ્રકારના સંબંધો છોડવા, એનું નામ છે સંન્યાસ. એટલે કે આ બધા યતિઓ છે, જે આપણે જોયા કે યતિઓ છે, એ બધા જ સંન્યાસ યોગાત, એ સંન્યાસ છોડીને, સંન્યાસ લઈને, સંન્યાસને કારણે પછી કેવા થઈ ગયા? તો કે શુદ્ધ સત્વાહ. એ કેવા થઈ ગયા? તો કે શુદ્ધ સત્વાહ. શુદ્ધ સત્વાનો અર્થ થાય એનું અંતઃકરણ છે, એની અંદરથી મળ છે નીકળી ગયો. નિર્મલ અંતઃકરણ. ખરેખર સત્વનો અર્થ જ્યારે પણ આવે એનો અર્થ થાય અંતઃકરણ, અને શુદ્ધનો અર્થ થાય શુદ્ધ, ગંદકી વગરનું. તો મનની અંદર ગંદકી કઈ? તો કે મનની અંદર ગંદકી છે જે આપણે હંમેશા સાંભળીએ છીએ: કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર, વિહીનાહ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર એ બધા અહંકાર વિહીનાહ. પણ આમ જોવા જાય શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, એની ડિટેલમાં આપણે જવાની જરૂર નથી, પણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 3 પ્રકારના મેલ છે. ત્રિવિધાની મલાની સંધિ. અને કયો છે? તો કે એક મલ વિક્ષેપ આવરણ. પેલું આપણો શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણી અંદર કયો મેલ છે? તો કે આ બધા કામ, ક્રોધ, લોભમાં. એને લીધે આપણું મન હંમેશા કેવું રહે? તો કે વિક્ષિપ્ત. એટલે માણસો પ્રશ્ન પૂછે કે ધ્યાન કરવા બેસો તો ધ્યાન સિવાય બધે મન જાય, જપ કરવા બેસો તો જપ સિવાય બધે મન જાય છે. એનું નામ શું છે? તો કે વિક્ષેપ. અને શું કામ આવે છે? તો કે આ બધા ઉપર બેઠા છે ને, કામ, ક્રોધ, લોભ, રાગ, દ્વેષ, બધા વિક્ષેપ. અને સૌથી છેલ્લું મોટામાં મોટું આવરણ કયું છે? તો કે મોટામાં મોટું આવરણ છે એને કહેવાય આવરણ ઢાંકી દેવું. હું કોણ છું એનું અજ્ઞાન, એને ઢાંકી દીધું જ ભગવાને, એને કહેવાય આવરણમ. એ 3 પ્રકારના મેલ છે. એમાંથી આ બધા શુદ્ધ સત્વાહ, આ બધા શું થઈ ગયા છે? તો કે શુદ્ધ સત્વ. એટલે કે એનું મન છે એ કેવું થઈ ગયું છે? અત્યંત નિર્મળ. ઘણા વખતથી, ઘણી વાર મેં કીધું છે, પૂજ્ય સ્વામીજીનો એક જ ગુરુમંત્ર. પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા એવું કહેતા કે તત, આપણે જે શીખ્યા ને, તત ત્વમ અસી. તત એટલે કે ઈશ્વર, ત્વમ એટલે કે જીવ, અને અસી એટલે કે છો. તું ઈશ્વર છો. 3 જ શબ્દ છે, મહાવાક્ય છે. પણ એને સમજવા માટે મહત્વની વસ્તુ શું છે? તો કે માણસના જીવનની અંદર શુદ્ધ અંતઃકરણની જરૂર છે. એટલે કે માણસોએ પ્રયત્ન તત્વમસી કરવામાં નથી જરૂર. માણસે પ્રયત્ન ક્યાં યતનશીલ યત્ન ક્યાં કરવાની જરૂર છે? તો કે યેન કેન પ્રકારે ગમે એમ કરી કર્મયોગથી, જપથી, સારા વિચારોથી મારું અંતઃકરણ કેવું થાય? તો કે શુદ્ધ થવું. જો અંતઃકરણ શુદ્ધ, તો તત્વમસી છે એ તો આપણું પોતે જ છીએ, એ દેખાવાનું છે. એટલે તત્વમસીને બહુ પ્રયત્ન શીખવાની જરૂર નથી. પ્રયત્ન ક્યાં જરૂર છે? તો કે શુદ્ધ અંતઃકરણ માટે. અને એના માટે સ્વામીજી કે ક્યારેક એક જન્મ પણ ઓછો પડે. માણસો એમ કે બસ મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, તો કહેવું નથી. કદાચ એના માટે એક જન્મ પણ ઓછો પડે. અને કદાચ એ બધા જ યતિઓ, મુનિઓ પ્રયત્નશીલ કરી અને એણે પોતાનું હૃદય શુદ્ધ કર્યું છે, તો પછી એ શું થાય છે એ લોકોનું? એટલે એણે કીધું કે એ લોકો વેદાંત વિજ્ઞાન સુનિશ્ચિતાર્થા. પછી એ યોગી, એ બધા મનનશીલ મુનિઓ છે, એના માટે આ વિશેષણ વાપરાયું છે.
તો વેદાંત વિજ્ઞાન સુનિશ્ચિતાર્થાનો અર્થ શું થાય? એટલે એનો અર્થ છે કે વેદાંતેન જન્યમ, એટલે શુદ્ધ અંતઃકરણ થયું છે. પછી ગુરુમુખાત શાસ્ત્ર શ્રવણાત, ગુરુના મુખથી શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરી અને વેદાંતના ઉપદેશથી જન્યમનો અર્થ થાય ઉત્પન્ન થયું. અને શું ઉત્પન્ન થયું? તો કે અપરોક્ષ જ્ઞાનમ. અપરોક્ષ જ્ઞાનમ એટલે શું? તો અપરોક્ષ જ્ઞાનને કહેવાય કે આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સામે આપણે જે પણ જ્ઞાન થાય છે ને એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. એટલે કે ઇન્દ્રિયાણી પ્રત્યક્ષી કુર્વંતી. સામે ગધેડો છે, ગધેડો જોયો તો આપણે કહો આ ગધેડો છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એટલે કે આંખ, કાન, જીભ, ત્વચા અને શું બાકી રહ્યું 5થી જે, અને શ્રવણ, એનાથી જે પણ જ્ઞાન આપણને થાય, જે મનમાં આપણને ક્લિક થાય એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. બીજ એટલે અક્ષનો અર્થ થાય ઇન્દ્રિયાણી. માણસો અક્ષનો અર્થ ખાલી આંખ જ કરે છે, પણ અક્ષ છે એનો અર્થ થાય ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયોની સામે, પ્રતિ એનો અર્થ થાય સામે. ઇન્દ્રિયોની સામે હોય ને જે આપણને આપણા મનમાં ખબર પડે એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. બીજું છે જે આપણે હંમેશા કહીએ છીએ એને કહેવાય પરોક્ષ જ્ઞાન. અક્ષરઃ પરાત, અક્ષણઃ એનાથી પરાત, એનાથી અલગ. અને કયું એક્ઝામ્પલ છે? તો અહીંયા જે ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે મેં લખ્યું કે પર્વતની અંદર આગ લાગે છે. કોક એમ કે તો કેવી રીતે આગ લાગે? તો કે ધુમાડો છે ને એટલે. એનો અર્થ ધુમાડો જોયો, એ આપણે આગ નથી જોઈ પણ ધુમાડા ઉપરથી અનુમાન બાંધ્યું કે ભાઈ આગ લાગે છે. એને કહેવાય પરોક્ષ જ્ઞાન. હોલમાં આવ્યા પહેલા બહાર ચપ્પલ જોઈએ એટલે આપણને એમ થાય માણસો તો આવી ગયા લાગે, માણસો નથી જોયા પણ માણસો આવી ગયા છે જ્ઞાન, એને કહેવાય પરોક્ષ જ્ઞાન. પણ પરોક્ષ જ્ઞાન છે એ હંમેશા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઉપર આધારિત છે. એકવાર ધુમાડો જોયો જ, આગને ધુમાડો સાથે જોયો પછી અનુમાન બાંધી શકીએ. એટલે કે અનુમાન બાંધીને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એને કહેવાય પરોક્ષ જ્ઞાન. પણ જે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પણ નથી, આપણા ઇન્દ્રિયોની સામે પણ નથી, એવી જ રીતે જે જ્ઞાન આપણાથી ઇન્દ્રિયોથી દૂર પણ નથી પણ જે આપણી સતત સાથે જ છે, જે આપણને ઇવન 1 સેકન્ડ, 1 સેકન્ડે મૂકતા નથી, એ જ્ઞાનનું નામ શું છે? તો કે અપરોક્ષ જ્ઞાન. અને એ કયું? તો કે આપણી ભેગું એક જ છે અને એનું નામ છે અહમ અસ્મી, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય હું છું. અત્યાર સુધી હું છું આપણે અપરોક્ષ જ છે, પણ હું છુંમાં આપણે વધારે એડ શું કરીએ છીએ? તો કે હું લાચાર છું, હું દુઃખી છું, હું મજબૂર છું. એ બધું જે આપણે એડ કર્યું છે એ બધું આપણું ઉમેરેલું છે. પણ હું છું છે એમાં જ્યારે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય ત્યારે હું છું, પણ હું કોણ છું? તો કે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ, આ મારું સાચું સ્વરૂપ છે. એ થાય જ્ઞાન, એને કહેવાય અપરોક્ષ જ્ઞાન, જે આપણાથી દૂર નથી. પૂજ્ય સ્વામીજી એક અમને સ્ટોરી કરતા હતા કે એક નાનું કુટુંબ હતું. એમાં મમ્મી પપ્પા, માતા પિતા, એટલે કે મમ્મી પપ્પા અને 2 છોકરાઓ, 2 બાળકો. તો રવિવાર હતો, તો રવિવારે ફાધર ફ્રી હોય, પપ્પા નવરા હતા અને બેઠા બેઠા છાપું વાંચતા હતા. હવે છાપું વાંચતા હતા એમાં કોક એનો ફ્રેન્ડ એને મળવા આવ્યો અને થોડીક વાર પછી વાત કરતાં કરતાં એણે ચશ્મા ઉપર ચડાવી દીધા અને એના ફ્રેન્ડ સાથે વાતો કરવા માંડ્યા અને કલાક પછી જતા રહ્યા. પછી વળી પાછું છાપું વાંચવાનું મન થયું તો એને ચશ્મા ગોતવા માંડ્યા. એટલા ચશ્મા ગોતા ક્યાંય ન મળે. બધાને, વાઈફને એટલે પત્નીને પૂછ્યું, બાળકોને પૂછ્યું, બધાને સામે દેખાય. પત્નીને ખબર હતી કે ચશ્મા ઉપર છે,
છોકરાઓએ જોયું હતું કે ચશ્મા ઉપર છે, તો એના બિચારા પપ્પા ચશ્મા ગોઈતા જ કરે. પછી છોકરાઓએ કીધું કે પપ્પા તમે મને આ કરી આપો ને તો હું કહું કે તમારા ચશ્મા ક્યાં છે. તો એને કીધું તમે પ્રોમિસ આપો કે હું ચશ્મા બતાવું તો હું કયો અમે કરી દઈ. એટલે એના પપ્પાએ કીધું હા ભાઈ કે ને તું જે, તો કે મને પિક્ચર જોવા લઈ જશો. નાના છોકરાને બીજું શું હોય કે હા તમને પિક્ચર જોવા લઈ જઈશ. તો કે હવે કે ક્યાં છે મારા ચશ્મા? તો કે તમારા માથે જ. તમે બીજે ગોતતા હતા, એ બીજે ક્યાંય નથી, તમારા માથે જ. તમે ઉપર જ રાખ્યા છે. એવી જ રીતે આપણે ચૈતન્ય તત્વ ક્યાં છે, ઈશ્વર ક્યાં છે, આપણે ગોઈતા જ કરીએ. પણ ખબર ક્યારે પડે? તો કે નિહિતમ ગુહાયા, એ ચૈતન્ય તત્વ હું જ છું. એ જ્યારે સંપૂર્ણ સમજ સાથેનું જ્ઞાન છે એને કહેવાય અપરોક્ષ જ્ઞાન. એટલે વેદાંતનું શ્રવણ કરીને જન્યમનું શું ઉત્પન્ન થયું? તો કે વિજ્ઞાનનો અર્થ છે અપરોક્ષ જ્ઞાન, વિશેષેણ જ્ઞાનમ. જે સંપૂર્ણ ખાતરીવાળું છે એને કહેવાય અપરોક્ષ જ્ઞાન. એ અપરોક્ષ જ્ઞાનને તત નિશ્ચિતાર્થાહ, એણે પોતાના જીવનની અંદર શું કર્યું છે? તો એમ લખ્યું નથી, પણ નિશ્ચિતાર્થાનો અર્થ થાય એણે પોતાના જીવનની અંદર આચરી બતાવ્યું છે. એવા જે વ્યક્તિ છે એને ખરેખર શું કહેવાય? એટલે મેં લખ્યું છે કે એ બધા મહાપુરુષોને કહેવાય જીવન એવ મુક્તા. એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન જેણે પોતાના જીવનની અંદર આચરી બતાવ્યું છે એ વ્યક્તિને શું કહેવાય? તો કે જીવન મુક્તા. હવે આવા વ્યક્તિઓનું મૃત્યુ થાય ત્યારે શું થાય એના પછીનામાં વર્ણન છે. પછીનો છે તે બ્રહ્મલોકેશુ પરાંતકાલે પરામૃતાત પરિમુચ્યંતિ સર્વે. એટલે કે આવા જે અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલા જે જીવન મુક્ત છે એનું અંતિમ સમયે શું થાય? તો એનું વર્ણન તે બ્રહ્મલોકેશુમાં છે. તો એની પહેલાં જાય એટલે એનો અર્થ એ મુક્ત થાય છે. પણ એ આપણે એ મંત્રનો બીજી પંક્તિ જોઈએ એ પહેલાં એક શબ્દ છે મુક્તિ. મુક્તિનો અર્થ મોક્ષ. પણ એવું કહે છે કે મુક્તિ છે બે પ્રકારની છે જે આપણને ખબર છે. એકને કહેવાય ક્રમમુક્તિ અને બીજાને કહેવાય વિદેહ મુક્તિ. ક્રમમુક્તિ કોની થાય? તો કે ઉપાસના, અને નાની મોટી ઉપાસના, જેણે જીવનમાં અત્યંત કઠોર ઉપાસના કરી છે એ લોકોને ક્રમમુક્તિ થાય. ક્રમમુક્તિ આપણે જોશું. એ ક્રમમુક્તિ પ્રાપ્ત કરે જ્યારે જેણે વેદાંત વિજ્ઞાન સુનિશ્ચિતાર્થાહ, એ લોકો જીવન મુક્ત તો છે જ, એ લોકોનો અંતિમ સમય આવે ત્યારે શું થાય? તો કે વિદેહ મુક્તિ. એનું વર્ણન હવે આ પછીની જે આપણે બીજી સેકન્ડ લાઈન છે એમાં કર્યું. અને કઈ છે? તો જે છે મેં જે કીધું તું એ તે બ્રહ્મલોકે તુ પરાંત કાલે પરામૃતાત પરિમુચ્યંતિ સર્વે. લિટરલી મિનિંગ થાય તે સર્વે, એ બધા જ જ્ઞાની કે ઉપાસકો પરાંત બ્રહ્મલોકેશુ, બ્રહ્મલોકની અંદર પરાંત કાલે જ્યારે અંતિમ સમય આવે ત્યારે પરામૃતાહા પરિમુચ્યંતિ, એમ અમૃત સ્વરૂપ થઈ અને સંપૂર્ણપણે છૂટી જાય. હવે જે તે સર્વે છે આની અંદર બે છે શબ્દ, તે સર્વે એનો અર્થ થાય તે બધા જ. તે બધાની અંદર બે આવી શકે, ઉપાસકા અથવા આત્મજ્ઞાની. અને એવું કહે છે કે ઉપાસકો માટે પણ આ લાઈન લાગુ પડે છે, જ્યારે આત્મજ્ઞાનીઓ માટે પણ આ લાઈન છે એ આપણે લાગુ પાડી શકીએ. હવે પરામૃતાહા તે સર્વે આપણે પહેલા ઉપાસકો માટે જોઈએ છીએ. તો ઉપાસકો કેવા છે? તો કે એ જ પરામૃતાહા. તો પરામૃતાહાનો અર્થ શું થાય? તો કે માયયા અમૃતાહા પ્રાપ્નુવંતઃ. એનો અર્થ થાય કે એ ઉપાસકોનું અત્યંત શુદ્ધ અંતઃકરણ થઈ ગયું છે.
તૈત્રેય ઉપનિષદની અંદર જે પહેલી શિક્ષાવલ્લી છે એની અંદર ઘણી બધી ઉપાસના છે. એવી જ રીતે છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર 1 થી 5 અધ્યાયની અંદર ઘણી બધી ઉપાસના છે. અને પર્ટિક્યુલરલી અહંગ્ર ઉપાસના, હું આ પરમાત્માથી, એવી ઉપાસના કરે એટલે કે એ લોકોનું શું થાય તો કે એ લોકો છે એ અત્યંત શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા. એટલે પરાનો અર્થ માયા, માયાથી એ કેવા થઈ ગયા તો કે અમૃતા. માયા એને બહુ સ્પર્શ ન કરી શકે, વધારે પડતી એને સ્પર્શ ન કરી શકે, એટલે અત્યંત શુદ્ધ. હવે એ લોકોનું શું થાય તો કે પરાંતકાળ, એનો જ્યારે અંતકાળ આવે એટલે કે એ જ્યારે મરે, એટલે આ પરાંતકાળ તો પછી જોશું, પણ એ લોકોનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ઉપાસકોનું, ત્યારે આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછી ક્યાં જાય તો કે બ્રહ્મલોકેશ. એ લોકો કઈ જગ્યાએ જાય તો કે બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોકનો અર્થ થાય, આપણે જોઈએ છીએ ભૂહુ, ભુવઃ, સુવઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ, સત્યલોક. જે સૌથી શ્રેષ્ઠ, આખા સંસારની અંદર, બ્રહ્માંડની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ જો લોક કહેવાય તો એનું નામ છે સત્યલોક, અને એનું બીજું નામ છે બ્રહ્મલોક. ત્યાં બ્રહ્માજીનું સ્થાન છે, જ્યાં બ્રહ્માજી રહે છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે ઇન્દ્રિયો બધી જગ્યાએ છે, પણ આપણે દેખાય છે ગોલક કયું તો કે આંખ. એવી રીતે બ્રહ્માજીનો અર્થ થાય હિરણ્ય ગર્ભ. સર્વવ્યાપક છે, એ તો વ્યાપક સૂક્ષ્મ શરીર એટલે સૂક્ષ્મ મન છે, પણ છતાં એ અવેલેબલ ક્યાં હોઈ શકે તો કે સત્યલોક. સત્યલોકનું બીજું નામ કયું છે તો કે બ્રહ્મલોક. અને એ બ્રહ્મલોકની અંદર ચિરકાલમ ઉષિત્વ, એ જ્યારે પોતાનું સ્થૂળ શરીર છોડે આ બધા ઉપાસકો, ત્યારે બ્રહ્મલોકેશુ ગત્વા, એ બ્રહ્મલોકમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે. ઉષિત્વાનો અર્થ થાય ત્યાં એનો નિવાસ થાય છે. પણ બ્રહ્માજીનો પણ અંતિમ સમય હોય, એને કહેવાય પરાંતકાળ. ઉપાસકની દ્રષ્ટિએ કહું છું. એટલે પરાંતકાળનો અર્થ પરસ્ય, જે પર છે, પરસ્યનો અર્થ શું થાય સગુણસ્ય બ્રહ્મણ. સગુણ બ્રહ્મણનો અર્થ થાય બ્રહ્માજી, અને એનો અંતકાળ એટલે કે પરનો અર્થ થાય સગુણ બ્રહ્મ અથવા હિરણ્ય ગર્ભ. તો એનો અંત ક્યારે આવે તો કે એના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે. હિરણ્ય ગર્ભના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો શું થાય તો કે પરાંતકાળ. પણ બ્રહ્માજીનો પરાંતકાળ ક્યારે આવી શકે, 100 વર્ષ બ્રહ્માજીની પોસ્ટ ક્યારે પૂરી થાય, આ ઇંગ્લિશમાં છે, તોય હું તમને જસ્ટ ટ્રાન્સલેશન કરીશ. બ્રહ્માજીના આયુષ્યનું લંબાઈ કેટલી, એટલે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું. એટલે એવું કહે છે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય માપવું હોય તો એ 2000 ચતુર્યુગ જીવે પછી એનું આયુષ્ય પૂરું થાય. એટલે 2000 ચતુર્યુગ એટલે 2000 સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને આપણું છે કલિયુગ. એવા 2000 પૂરા થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજીને 100 વર્ષ થાય. હવે ચતુર્યુગ કેટલા, એટલે આપણે કહીએ છીએ 4. હવે કળયુગ છે, એનું લાઈફ સ્પાન, એની લંબાઈ કેટલી, આ બધાએ ગોતી છે, એ ઉપરથી હું કહું છું તો કે 4,32,000. આપણે જે 5,000 વર્ષનો કલયુગ થયો છે, હજી 4,32,000 કળયુગનું છે. પછી દ્વાપરનું કેટલું છે તો કે 8,64,000. ત્રેતાયુગનું કેટલું છે, એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, 12,96,000.
એ ત્રેતાયુગનો સમય છે, એક ત્રેતાયુગનો આ બધું. અને સતયુગનો સમય કેટલો છે તો કે 17,88,000. એટલે આ આપણે ટોટલ કરીએ તો એ એક ચતુર્યુગનો સમય થયો. 4,32,000 પ્લસ 8 લાખ એવા 2,000 આપણે ગુણીએ એટલે એનો સમય કેટલો થાય તો કે 4 ભેગા થાય તો અહીંયા લખ્યું છે કે ઓલ 4 ચતુર્યુગ હોય તો 43,20,000 ગુણ્યા 2,000 એટલે બ્રહ્માજીનું 100 યર એટલે કેટલા થાય તો એવું કહે છે કે 8,64,000 બિલિયન મલ્ટીપ્લાય બાય 365 મલ્ટીપ્લાય બાય 100. એટલે એનો ગણતરી કરવી હોય તો આ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે એક ચતુર્યુગ પૂરું થાય ને એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય તો એ કેટલું થાય તો કે એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ ને અબજ. એટલો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. એવા 365 એટલે કેટલા અબજો વર્ષ. જે ટ્રિલિયન છે ને એને કહેવાય, બોલતા નથી આવડતું એને ગુજરાતી મને, એટલા એ બ્રહ્માજીના દિવસો છે. એ જ્યારે પૂરું થાય એને કહેવાય પરાંતકાલ. એટલે કે બ્રહ્માજીની લાઈફ છે એ કેટલી છે તો કે એટલી. એવું કહેવાય છે કે બ્રહ્માજીની લાઈફ છે 4.32 ગુણ્યા 10 ઉપર 32 મીંડા. એટલે 4.32 પછી 32 મીંડા એટલી બ્રહ્માજીની લાઈફ છે. એટલે આ બધા ઉપાસકો છે એ શું કરે તો કે ન્યા ચિરકાલમ ઉષિત્વા, એ લાંબા સમય સુધી બ્રહ્મલોકમાં રહે. પછી હિરણ્ય ગર્ભનો પણ બ્રહ્માજીનો પણ શું આવે તો કે પરાંતકાળ. જ્યારે એના એ 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે એ જેવા વ્યાપક ચૈતન્ય સાથે ચૈતન્ય ભળી જાય ત્યારે આ બધા જ ઉપાસકો પણ બ્રહ્મલોકાત પરિમુચ્યંતી, એ બ્રહ્મલોકમાંથી પછી એ કાયમ માટે મુક્ત થઈ જાય. એટલે કે પેલા સ્થૂળ શરીરમાંથી છૂટી અને બ્રહ્મલોકમાં જાય અને બ્રહ્મલોકથી પછી એની મુક્તિ થાય. એટલે આ મુક્તિને કેવી કહેવાય તો કે ક્રમમુક્તિ. એટલે જ્યારે ભળી જાય ત્યારે ઉપાસકોનું સૂક્ષ્મ શરીર ન વિદ્યતે, એનું સૂક્ષ્મ શરીર નથી હોતું. સૂક્ષ્મ શરીર જ બીજા જન્મનું કારણ છે. પણ એ ત્યાં જઈ અને બ્રહ્માજી એવું કહે છે કે એને જ્ઞાન આપે. એ બધાનું તો અત્યંત શુદ્ધ અંતઃકરણ હોય, જ્ઞાન આપે એટલે એમાંથી છૂટી જાય. આ ઉપાસકો માટે જ. એ જ લાઈન હવે આપણે જ્ઞાની માટે લઈ તો જ્ઞાનીનું શું થાય તો કે ફરીવાર તે સર્વે, તો અહીંયા તે સર્વે એટલે કોણ આવી શકે તો કે તે સર્વે જ્ઞાનીનઃ પરામૃતાઃ. પરામૃતાઃ એટલે એનો અર્થ કર્યો કે પરાનો અર્થ શું થાય તો કે માયા. અને માયા કેવી છે તો કે અમૃત. માયાનું પણ મૃત્યુ નથી. માયાને પણ અમૃતા કીધી છે. શું કામ અમૃતા કીધી? એટલે કે એ ઈશ્વરમાંથી જ બહાર નીકળે છે ને ઈશ્વરની અંદર સમાઈ જાય છે. વ્યક્ત અવ્યક્ત થાય છે. એટલે માયા પણ કેવી છે તો કે અમૃતા. એટલે પરામૃતાઃ. જ્યારે એમ કે આત્મજ્ઞાની છે બધા કેવા થઈ ગયા તો કે પરામૃતાઃ. પરામૃતાનો અર્થ કે એ દેહભાવમાંથી બહાર આવી ગયા. માયા છે ત્યાં સુધી મારો દીકરો, મારું કુટુંબ, મારું શરીર. એટલે કે દેહાત્મ ભાવાત પરહ. પરામૃતાનો અર્થ થાય દેહભાવમાંથી એ બહાર આવી ગયા છે. અને દેહભાવમાંથી બહાર આવે એટલે પુત્ર પ્રેમ ન રહે, પરિવાર પ્રેમ ન રહે, આસક્તિ ન રહે. એટલે એ માયામાંથી આવી ગયા. એટલે આપણે જોયું છે કે રમણ મહર્ષિ છે, બહુ તકલીફ હતી પણ એને ક્યારેય કમ્પ્લેન નથી કરી. દુઃખ તો ભોગવવા પડે પણ એને શોક નહોતો થયો. રમણ મહર્ષિને કેન્સર હતું
પણ એણે ક્યારે નથી કીધું કે મને બહુ પીડા છે. એટલે કે દુઃખ તો આવી શકે સ્થૂળના શરીરે, પણ મનમાં જે સંતાપ ન થાય એને કહેવાય કે એ શોકમ તરતી. શું કામ શોકમ તરતી? તો કે દેહાત્મ ભાવાત પરામૃતાત. એટલે કે એ દેહભાવમાંથી કોણ? તો કે આ બધા જ્ઞાનીઓ જેના આત્મજ્ઞાન અપરોક્ષીકૃતમ, હું જ સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છું, એવા બધા જ્ઞાની છે એ પરામૃતાત, માયામાંથી એ પર થઈ ગયા. અને માણસો સપોઝ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ શરીરમાંથી એટલે કે માયાથી મુક્ત થવું હોય તો શું કરવું? તો કે ભગવાને જ કીધું છે, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે એતા માયામ તરંતિ. જે ભગવાનને શરણે જાય એ માયામાંથી બચી શકે. એટલે પરામૃતાનો અર્થ થાય દેહાત્મ ભાવના રહિત. એ હું શરીર છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, એ ભાવનામાંથી એ કેવા થઈ ગયા છે? તો કે બાકાત છે, બહાર આવી ગયા છે. પણ એનું સૂક્ષ્મ શરીર તો હોય જ, બાધિત હોય, પણ સૂક્ષ્મ શરીર તો જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મ છે ત્યાં સુધી ચાલુ રહે. એટલે કે પરામૃતાત્નો એક અર્થ થાય દેહાત્મ ભાવના રહિત, અને બીજું થાય જીવન મુક્તા. એ કેવા છે? તો કે જીવન મુક્તા, જીવતા છે ત્યારે જ એ મુક્ત થઈ ગયા. એટલે કઠોપનિષદનું એક મંત્ર છે ને, કોણ મુક્ત થઈ શકે? વિમુક્ત વિમુચ્યતે. જે શરીરમાં હોય ત્યારે જ મુક્ત થઈ ગયા છે, એ જ મૃત્યુ સમયે છૂટી શકે. એટલે કે પરામૃતાનો અર્થ ટૂંકમાં જો લખવો હોય તો દેહાત્મ ભાવના રહિત અથવા જીવન મુક્તા. પછી બ્રહ્મલોકેશુ. પેલા બધા ઉપાસકો તો બ્રહ્મલોકમાં જાતા, તો આ બ્રહ્મલોક એટલે શું? એટલે અમુક કોમેન્ટ્રીમાં એવું લખ્યું છે કે બ્રહ્મ એવ લોક. એ જ્ઞાનીઓ માને છે ઇદમ શરીરમ અપી બ્રહ્મણા અભિન્નમ. અમારું સ્થૂળ શરીર કે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ બ્રહ્મ તત્વથી અલગ નથી. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વ. આખું જો જગત બ્રહ્મ કે ઈશ્વર હોય તો મારું સ્થૂળ શરીર પણ બ્રહ્મથી અલગ નથી. એટલે કે બ્રહ્મ એવ લોક. આ શરીર છે બીજું કાંઈ નથી, પણ એ જ બ્રહ્મ એવ લોક. આ શરીર છે એ જ બ્રહ્મ છે, એને કહેવાય બ્રહ્મલોકેશુ. અને બ્રહ્મલોકનો અર્થ બીજો શું થાય? એટલે મેં જસ્ટ આપણા સમજણ માટે લખ્યું કે નિર્વાણ ષટક છે ને, એના જે બધા શબ્દો છે એને કહેવાય બ્રહ્મલોક. ન મે મૃત્યુ શંકા, ન મે જાતિ ભેદ, પિતા નેવ મે નેવ માતા ન જન્મ, ન પુણ્યમ ન પાપમ, એ બધાને કહેવાય બ્રહ્મલોક. આ શરીર એ લોક છે, પણ એ કેવું છે? તો કે બ્રહ્મ જ છે. ત્યાં કોઈનો પણ સ્પર્શ નથી, ત્યાં સ્થૂળ દેહ કે સૂક્ષ્મ દેહની સાથે હું સંલગ્ન નથી, એવું જે માનવું એને કહેવાય બ્રહ્મલોક. એટલે જ્યારે જીવતા હોય ત્યારે આત્મજ્ઞાની કહેવા છે તો કે પરામૃતા બ્રહ્મલોકેશુ. એ પોતાના શરીરને જ બ્રહ્મ તત્વ ચૈતન્ય તત્વ માને છે. પણ જ્યારે એનું પણ પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરું થાય ત્યારે મોટે ભાગે આપણે મરીએ ને, સામાન્ય જીવ મરે ત્યારે જીવ એટલે શું? તો કે નથી પણ માત્ર સૂક્ષ્મ શરીર, જેની અંદર ચૈતન્ય તત્વનું પ્રતિબિંબ પડ્યું છે એવું સૂક્ષ્મ શરીર. જેવું સ્થૂળ શરીરનું મૃત્યુ થાય એટલે એ શું કરે? તો આમાં જે આ 15મો અધ્યાય છે ને એમાં આપણે વારંવાર બોલીએ છીએ કે ઈશ્વર, ઈશ્વરનો અર્થ થાય એ જીવ છે, ઉત્ક્રામતી, એ એક શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે અને પછી યત શરીરમ અવાપનોતી, બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જનરલી બધા જ જીવ છે એ બીજા શરીરને યદ અવાપનોતી, અને એ જીવ છે એ એકલો નથી જતો. એતાની સંયાતિ, એટલે કે આખું લબાચો લઈને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય, એટલે આ સમગ્ર સૂક્ષ્મ શરીર લઈ અને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. પણ આ જ્ઞાની છે એનું સૂક્ષ્મ શરીર છે એને કહેવાય બાધિતમ. એટલે કે એને
એ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે હું છું એવો અહંભાવ નથી. એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર સાથે એને કોઈ પણ પ્રકારનું અટેચમેન્ટ કે આસક્તિ નથી. એવા જ્ઞાનીનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે એનું શું થાય તો કે પરાંતકાલનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ શરીરસ્ય યાત્રયાહ અંતઃ. પછી એ સૂક્ષ્મ શરીરને બીજા શરીરમાં જવાની યાત્રા કરવાની જરૂર નથી. એને કહેવાય પરાંતકાલ. પછી એ બીજા શરીરમાં જવાની જરૂર. બીજા શરીરમાં તો આપણે આપણી ઈચ્છાઓને ભોગવવા જાય છે, આપણા અધૂરા સપનાઓને પૂરા કરવા જીવ જાય, પણ આને તો એ કંઈ ઈચ્છા નથી. એટલે આ જ્ઞાનીનું શું થાય તો કે એનું સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પૂરું થઈ ગયું. અને પછી પરિમુચ્યંતી, અને હંમેશા કે આ ઘડો છે, એ ઘડાને તોડવામાં આવે તો ઘડાની અંદરનું આકાશ છે એ બહારના આકાશ સાથે એક થઈ જાય, પછી કંઈ રહે નહીં. એવી જ રીતે ધારો કે એક જાર કે એક વાસણની અંદર પાણી ભર્યું છે, કાચની આપણે રાખીએ એની અંદર પાણી ભર્યું છે, પછી સમુદ્રમાં જઈ અને એક કાચની બરણીને આપણે તોડી નાખીએ તો અંદરનું પાણી ને બહારનું પાણી એક થઈ જાય. પછી આપણે ગોતીએ કે ભાઈ ઓલું કાચની બરણીવાળું પાણી ક્યાં છે તો કે ન મળે. એવી જ રીતે આત્મજ્ઞાનીનું સ્થૂળ શરીરનું ચૈતન્ય તત્વ છે એ વ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ સાથે શું થઈ જાય તો કે એક થઈ જાય. પછી એ પરિતઃ મુચ્યંતી, પરિમુચ્યંતીનો થાય સર્વ બાજુથી એનું શું થઈ જાય તો કે છૂટી જાય. સૂક્ષ્મ શરીરથી એનું લગાવ નહોતો, સંપૂર્ણપણે છૂટી જાય છે. પરિતઃનો અર્થ થાય સંપૂર્ણપણે એનું શું થાય છે તો કે મુક્તિ થાય છે. અને આવી રીતે જ્ઞાની છે. એટલે કે આ ત્રણ મંત્રની અંદર ખરેખર ઋષિ આ કહેવાય ને ઓલાએ શું કર્યું આપણા બ્રહ્માજીએ તો કે કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ બતાવ્યું. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કોનાથી થાય ન કર્મણા એ બતાવ્યું. અને પછી એ લોકોનું મૃત્યુ થાય ત્યારે શું થાય ફળ કથન બતાવ્યું. પણ હવે પછીનો જે મંત્ર છે એની અંદર એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા, જ્ઞાની સુધી શુદ્ધ સત્વ પ્રાપ્ત કરવા, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા શું શું કરવું પડે એનું વર્ણન હવે પછીના કે કેવી જગ્યાએ ધ્યાન કરવું એ બધું જ હવે આવશે. પહેલાં ખાલી બધું વર્ણન કરતું હતું, હવે ઇઝી છે. હવે બતાવશે કે હવે કેવી રીતે બેસવું અને શું કરવું. એનો અર્થ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. કોઈ પ્રશ્ન? પ્રશ્ન કરો. માતાજી કર્તૃત્વ ન હોય હા, તો પછી નાની લોકો કર્મ કરે કઈ રીતે? બીજાની ઈચ્છાથી એને કઈક પોતાનું અહંભાવ, એટલે કર્તૃત્વ ન હોય એનો અર્થ થાય વ્યક્તિગત અહંભાવનો કે હું આ કરું તો મને આ પ્રાપ્ત થયું નહીં, પણ લોક કલ્યાણ માટે તે કરતા જ હોય જ બધા. એવી રીતે પોતાની પર્સનલ ઈચ્છા ન હોય ને એને કહેવાય કર્તૃત્વ અભાવ. હું મારા શરીરને સાચું તો એને કહેવાય કરતાપણું છે. હું મારા મનને આ તકલીફ થઈ, હું બહુ દુઃખી છું તો એને કહેવાય કર્તૃત્વ અને ભોગતાપણું. પણ દુઃખ આવે, શરીરને દુઃખ આવે, હું એને કઈ ભોગવવાની જરૂર નથી, શરીરનું દુઃખ એને કહેવાય અકર્તાપણું. પોતાના શરીરને ન માનીએ છતાં પણ કર્મ તો કરવું જ પડે, શરીરને ટકાવવા અથવા લોક કલ્યાણાર્થે એ આપણે કહીએ છીએ લોક સંગ્રહ માટે કરતા જ હોય છે. એ જે કરવું એને કહેવાય અકર્ત. કૃષ્ણ ભગવાને એમ કહ્યું બધા આત્મજ્ઞાનીઓ એમ જ થાય. એવી રીતે એ લોકો જ્ઞાન પ્રાપ્ત એને કહેવાય અકર્તા પણ. પોતાના શરીરથી અલિપ્ત લઈને બીજા માટે કર્મ કરવું એને કહેવાય અકર્તા. કોઈ પ્રશ્ન? હરિઓમ. પૂર્ણમદ
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ